فاطمہ جیسی کوئی شہزادی ہو تو لا کے دکھاؤ. تیری بیٹی کتنی بھی شان والی ہو جائے نبی کی بیٹی سے زیادہ شان والی. بولو نبی کی بیٹی سے زیادہ شان والی نہیں ہو سکتی ہے. ایک دن علی آئے, مصطفیٰ کے قدموں کے سامنے آ کے بیٹھ گئے. میرے نبی نے فرمایا علی کیسے آنا ہوا؟ آقا جی بس چلا آیا. پھر نبی نے فرمایا علی تمہارا نکاح کر دیا جائے, کیا رائے ہے؟ اتنی بات کہی حضرت علی کی آنکھیں برسنے لگی. رو کے کہتے ہیں آقا یہ باپ تو باپ پوچھا کرتے ہیں, یہ فیصلے تو ولی کیا کرتے ہیں. آقا جس دن سے میرے باپ کا انتقال ہوا ہے ہاتھ پکڑ کے علی کو آپ نے پالا ہے. علی کے باپ بھی آپ ہیں, علی کے وارث بھی آپ ہیں, علی کے مالک بھی آپ ہیں. محبوب جو چاہے فیصلہ کر دیں. خدا کی قسم میرے نبی اٹھے اور اٹھنے کے بعد اپنے گھر کی طرف چلے. کدھر چلے؟ اپنے گھر کی طرف. اتنے میں جبریل امین آ گئے. محبوب کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا بیٹی سے مشورہ لینے جا رہا ہوں. بیٹی سے مشورہ لینے جا رہا ہوں. جبریل کہنے لگے رب فرماتا محبوب فاطمہ کے لیے زمین پر علی سے بہتر کوئی لڑکا نہیں ہے. سبحان اللہ. اتنی بات جب سنی میرے نبی فرماتے ہیں جبریل مجھے بھی معلوم ہے. آقا جی پھر کیوں جا رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا قیامت تک آنے والی امت کو سبق بھی کچھ دینا ہے. سبق کیا؟ فرمایا گیا جب بیٹیوں کے نکاح کرو نا تو ایک بار بیٹیوں سے بھی پوچھ لیا کرو بیٹی فلاں سے تیرا رشتہ کرتے تیری کیا رائے ہے. ہم پوچھتے ہیں بیٹیوں سے؟ بولو پوچھتے ہیں؟ کوئی نہیں پوچھتا بیٹیوں سے. اور بیٹے کے رشتے کی بات آتی ہے نا, باپ بیوی سے آ کے کہتا سن ذرا اپنے بیٹے سے پوچھ تو صحیح میں نے فلاں سے رشتے کا سوچا ہے, اس کی کیا رائے ہے. تو بیٹا فوراً کہتا نہیں امی منع کر دینا, مجھے وہ لڑکی پسند نہیں ہے, اگر کر دی تو چھوڑ دوں گا, پھر مجھ سے مت کہنا. باپ ڈر جاتا ہے. لیکن جب بیٹی کا رشتہ کر کے باپ آتا ہے نا تو آ کے کہتا اپنی بیٹی سے جا کے کہہ دے میں نے فلاں جگہ اس کا رشتہ کر دیا ہے. یار بیٹی سن کر کے نا گردن جھکا کے بیٹھ جاتی ہے. کیا اس کے دل نہیں ہوتا ہے؟ اس کا جگر نہیں ہے؟ اس کا اپنا من نہیں ہے؟ کیا وہ اپنا جیون ساتھی خود نہیں چن سکتی؟ کیا اس کو حق نہیں ہے وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کرے؟ حق ہے, لیکن بیٹیوں سے اس لیے نہیں پوچھا جاتا. معلوم ہے کہ بیٹی کو اندھے کے ساتھ باندھ دو کبھی کچھ نہیں کہے گی, لولے کے ساتھ باندھ دو کبھی کچھ نہیں کہے گی. کبھی یہ نہیں کہتی بابا جس سے تم نے رشتہ طے کیا ہے بتائیے تو صحیح اس کا بزنس کیسا ہے, جس کے ساتھ تم نے میرا رشتہ طے کیا ہے کرتا کیا ہے. یار گردن جھکا کے بیٹھ جاتی ہے. اور کبھی پوچھا کرو بیٹی بتا تو صحیح کیا تیرے دل میں خیال نہیں آیا کہ اپنی مرضی سے تو بھی رشتہ طے کرے. خدا کی قسم بیٹیاں کہتی ہے ہاں میں بھی رشتہ کینسل کر سکتی ہوں, لیکن اس لیے نہیں کر سکتی اس لیے کہ میری زندگی سے زیادہ مجھے باپ کی عزت پیاری ہے, باپ کی ٹوپی کی لاج پیاری ہے, باپ کی پگڑی پیاری ہے. اگر میں منع کروں گی تو مجھے تو پسند کا لڑکا مل جائے گا, لیکن میرے باپ کی عزت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. اور میں بیٹی ہوں, اپنی زندگی تو برباد کر سکتی ہوں لیکن باپ کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دے سکتی. یہ ہوتی ہے بیٹیوں کے چپ رہنے کی وجہ. اللہ اکبر. خدا را کبھی بیٹیوں سے بھی پوچھ لیا کرو رشتے سے پہلے. میرے نبی نے فرمایا جبریل مجھے بھی معلوم ہے. اندر گئے, حضرت فاطمہ الزہرا آٹا گوندھ رہی ہیں. آٹا گوندھنا سمجھتے ہیں نا؟ سمجھتے ہیں نا آٹا گوندھنا؟ ہمارے ہاں تو آٹا گوندھنا ہی کہتے ہیں, ادھر کیا کہتے ہیں؟ آٹا چٹکنا. ہاں بھی جو بھی کہتے ہیں وہ کام کر رہی تھی آٹے کا. ٹھیک ہے, نبی تشریف لائے, حضرت فاطمہ کو آٹا گوندھتے دیکھا. فرمایا فاطمہ جی بابا. کہا بیٹی جلدی کر آٹا چھوڑ دے. کہتی بابا کیا اتنا ٹائم نہیں میرے پاس کہ آپ کے لیے 2 روٹیاں بنا سکوں؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں فاطمہ جلدی اٹھو. حضرت فاطمہ نے کہا تھا بابا آپ کو میرے ہاتھ کی روٹی بڑی پسند ہے, آپ اجازت دیں تو 2 روٹی بنا لوں؟ کہا نہیں بیٹی جلدی اٹھو. آپ ایسے ہی اٹھی, ہاتھ آٹے میں سنے تھے, اٹھ کر کے آئیں. میرے نبی سے کہتی بابا آج ایسا کون سا جلدی کام آ گیا کہ آپ نے بیٹی کو ہاتھ دھونے تک کا موقع نہیں دیا.
میرے نبی نے فرمایا فاطمہ اگر میں تمہیں روٹی بنانے کا موقع دے دیتا یا ہاتھ دھونے کا موقع دے دیتا تو میری امت اس کام کو دلیل بنا کر کے بیٹیوں کو رخصت کرنے میں تاخیر کر دیتی، بیٹیوں کے نکاح میں تاخیر کر دیتی۔ اے فاطمہ جلدی کرو۔ بابا جی بات کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے فاطمہ دروازے پہ علی کھڑا ہے، آقا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا بیٹی تمہارے لیے آیا ہے اور وہ تم سے نکاح کا پیغام دے رہا ہے، بیٹی تمہاری کیا رائے ہے؟ اتنا سننا تھا سیدہ ہچکی بھر کے رونا شروع کر دیتی ہے، باپ کے سینے سے سر رکھا، رو کے کہتی بابا یہ سوال تو مائیں پوچھا کرتی ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں مجھ سے۔ میرے نبی نے اتنا سنا، چشمان نبوت برسی، فرمایا فاطمہ کہاں سے لاؤں خدیجۃ الکبریٰ جو بچپن میں تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کے گئی تھی اور کہا تھا یا رسول اللہ میں تو دنیا سے جا رہی ہوں لیکن آج کے بعد فاطمہ آپ کے حوالے کر کے جا رہی ہوں۔ آقا آج کے بعد فاطمہ کو ماں کا پیار بھی آپ ہی کو دینا ہے، باپ کا پیار بھی آپ کو دینا ہے، یا رسول اللہ میری بیٹی کو کسی چیز کی کمی مت ہونے دینا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا فاطمہ کہاں سے لاؤں میں خدیجۃ الکبریٰ؟ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا سیدہ روئی، آقا کریم باہر تشریف لائے، رشتہ نکاح طے کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، جب نکاح کے طے کرنے کی بات آئی خبر حضرت ابوبکر صدیق کو ہو جاتی ہے، دوڑ کر کے آئے، کہتے یا رسول اللہ سنا کہ آپ نے بیٹی کا نکاح طے کر دیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں ابوبکر۔ کہتے آقا آج ابوبکر سے مشورہ نہیں لیا؟ آج تک ہمیشہ ابوبکر سے مشورہ لے کے کام کرتے رہے۔ یا رسول اللہ ایک بار ابوبکر سے بھی پوچھ لیا جاتا۔ میرے نبی فرماتے ابوبکر تم کیا کرتے؟ کہتے یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ بیٹی رسول اللہ کی ہو، دولہا علی بنے، تو جو جہیز میں دولت جائے ابوبکر صدیق کے دروازے سے جانی چاہیے۔ سمجھ گئے بات؟ کہ جو جہیز ہو وہ ابوبکر صدیق کے پیسے کا ہونا چاہیے۔ میرے نبی نے بازو پکڑا یوں اور ہلا کے فرمایا، ہلایا، فرمایا ابوبکر کہنا کیا چاہتے ہو؟ ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خواہش یہ ہے آپ کی بیٹی دلہن بنے، جہیز میں اتنا قیمتی دوں تاکہ قیامت تک آنے والا کوئی راجہ مہاراجہ کوئی بادشاہ اپنی بیٹی کو نبی کی بیٹی سے زیادہ جہیز نہ دے پائے۔ اتنا میرے نبی نے سنا، فرمایا ابو بکر تم کیا سمجھتے ہو میں اپنی بیٹی کو قیمتی جہیز دوں گا، ہیرے جواہرات دوں گا، سونے چاندی کے برتن دوں گا؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں ابو بکر، میں اپنی بیٹی کو قیمتی جہیز نہیں دوں گا بلکہ میں اپنی بیٹی کو مختصر سا سامان دے کر کے رخصت کروں گا تاکہ آنے والی امت میں جب میری امت کی غریب بیٹیاں کبھی باپ کی دہلیز سے رخصت ہونے لگے تو اپنے باپ کی غربت کو دیکھ کر کے آنسو نہ بہایا کرے۔ ابو بکر میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آج میں نے اپنی بیٹی کو قیمتی دولت دے دی تو کل میرے امت کی غریب بیٹیوں کا ہاتھ کون تھامے گا؟ یہ سوچ کر کے نبی نے فرمایا تھا اے ابو بکر میں اپنی بیٹی کو مختصر سامان دے کر رخصت کروں گا تاکہ کل آنے والی جب امیر کی بیٹی اپنے باپ کی دولت کو دیکھ کر کے ناز کرے تو غریب بیٹی شرم سے پانی نہ ہو، جب امیر کی بیٹی دولت کو دیکھ کے ناز کرے تو غریب کی بیٹی مصطفیٰ کی سنت کو دیکھ کے ناز کرنے لگ جائے۔ اللہ اکبر، یہ سوچ کے میرے نبی نے فرمایا مختصر سا سامان دوں گا، میں اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دوں گا۔ اندر سے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا کی آواز آئی، پردے کے اندر سے نبی کی بیٹی کی کیا ہوا؟ سبحان اللہ، اللہ زبان سلامت رکھے، کیا ہوا؟ آواز آئی، وہ اندر سے آواز آئی بابا فاطمہ کو جہیز چاہیے۔ اللہ اکبر، اتنی بات جب نبی کے کانوں سے ٹکرائی نا، میرے نبی کہنے لگے میری بیٹی ہو کے جہیز مانگ رہی ہے؟ میں نے کیا کمی کی تھی تیری پرورش میں؟ آج رخصتی پہ تو نے صبر کے بندھن توڑ دیے، تجھ سے فاطمہ یہ امید نہ تھی۔ اتنی بات کہی نا، نبی کی بیٹی رونے لگی اور کہتی بابا آپ کی بیٹی کو جہیز میں سونا چاندی نہیں، ہیرے جواہرات نہیں، شاندار قالین اور بستر نہیں، بلکہ میرا جہیز دنیا سے نرالا ہے۔ بیٹی کون سا جہیز؟ کہا بابا یاد ہے ایک دن آپ نے کہا تھا کہ قیامت کا دن ہوگا، امت پل صراط سے گزرتی ہوگی اور اچھے پار کر جائیں گے، برے دوزخ میں گریں گے۔ ہاں بیٹی کہا تھا۔ کہا اس کے بعد آپ نے یہ بھی کہا تھا نا بابا کہ جب امت کٹ کے گرے گی تو میں رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کروں گا اور میں کہوں گا رب سلم امتی، رب سلم امتی، یا اللہ میری امت کے گناہگاروں کو سلامتی سے گزار دے۔
पुलसिरात से सलामती से गुजार दे। आका फरमाते हाँ बेटी याद है। अब नबी की बेटी का जहेज सुनो। कहती बाबा याद है तो सुनिए। अब फातिमा का जहेज ये है, जब क़यामत के दिन उम्मत पुलसिरात से गुजरती हो और उस वक्त आप हाथ उठा के उम्मत के लिए दुआ करते हो, या रसूल अल्लाह फातिमा का जहेज ये है कि आपके पीछे खड़े होकर के आमीन कहने की इजाजत फातिमा को मिल जानी चाहिए। अगर फातिमा को आमीन कहने की इजाजत मिल जाएगी तो मैं समझूंगी फातिमा का जहेज मुकम्मल हो गया है। अभी इतनी बात कह रही थी कि जिब्रील अमीन आ जाते हैं, कहते महबूब दरवाजे पे बेटी आई है। और जब बेटियां सवाली बन के आ जाती हैं तो बेटियों को खाली हाथ वापस नहीं लौटाया जाता है। ए महबूब रब फरमा रहा है फातिमा से कह दीजिए कि परवरदिगार ने फातिमा का जहेज कबूल फरमा लिया है। और रब फरमा रहा है ए मुस्तफा क़यामत का दिन होगा, हुकूमत मेरी होगी, दुआ तेरी होगी, आमीन कहना फातिमा का काम है, गुनाहगारों को जन्नत देना मुझ खुदाए काब का नाम है। अल्लाहु अकबर। ये है नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, नारे तकबीर। तवज्जो है। अल्लाह सलामत रखे साहिब। ये मेरे नबी की बेटी का निकाह का मामला है। और ज़रा सुनो जहेज चौराहों पे सजाने वालों, गरीबों का दिल दुखाने वालों, जब रुखसती की बारी आई, हज़रत अली के चचा ज़ात भाई आए नबी की चौखट पे, आका फातिमा को रुखसत फरमा दीजिए। अल्लाह अकबर। आए ना, मेरे नबी ने हज़रत उम्मे सलमा को आवाज़ दी। किसको? हज़रत उम्मे, सारे बोलो उम्मे सलमा को आवाज़ दी। फरमाया उम्मे सलमा जी या रसूल अल्लाह, घर में कोई नई चादर हो तो लेकर के आओ, घर में कोई नई चादर हो तो लेके आओ। अंदर गई, कुछ देर के बाद आई और यूं एक चादर लाके बगल में दबा के खड़ी हो गई। मेरे नबी ने फरमाया उम्मे सलमा चादर नहीं लाई? कहती आका लाई हूं। तो कहा फिर दी क्यों नहीं? आंखें बरसने लगी, कहने लगी सरकार घर में कोई नई चादर नहीं है, एक चादर है जिस चादर पे 17 पैबंद लगे हुए हैं। मेरे नबी ने फरमाया लाओ उम्मे सलमा वही चादर दे दो। सरकार ने वो चादर ली और यूं चादर को खोला, और खोलने के बाद मेरे नबी पैबंद गिनते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, पैबंद गिनते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। 16 पैबंद कपड़े के लगे थे, एक पैबंद चमड़े का लगा था। 17 पैबंदों वाली चादर मेरे नबी ने हाथ में ली और अपनी बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा के सर पे रख के कहा था फातिमा आज दुनिया में 17 पैबंदों वाली चादर ले ले, तेरा बाप वादा करता है क़यामत में जन्नत की सरदारी की चादर अता फरमा देगा। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी ने बेटी को 17 पैबंदों वाली चादर दी और रुखसत करते वक्त फरमाया था फातिमा आज के बाद तुम्हें अली की खिदमत करनी है। हम अपनी बेटियों को रुखसत करते वक्त यही तालीम देते हैं? रुखसत करते वक्त कान में पता क्या कहते हैं? सीधी बात कहते हैं बेटी कोई परेशानी हो तो फोन कर देना, 5 मिनट लगेंगे गाड़ी से पहुंचेंगे और सबका दिमाग ठिकाने लगा देंगे। ये पढ़ा के बेटी को रुखसत किया जाता है। 8 दिन नहीं गुजरते ससुराल में गोली भी चल गई, लठ भी चल गया, और फिर भागे फिर रहे हैं। तावीज भी दे दो, दुआ भी कर दो, घर भी कील दो, दम भी कर दो। और यार अब कौन सा तावीज काम करेगा? सबसे बड़ा तावीज तो मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, सबसे बड़ा तावीज मेरे मुस्तफा की अदा है। काश बेटी को रुखसत करने से पहले तूने भी कहा होता ए बेटी आज तक हमारी जिम्मेदारी थी, आज के बाद तुम्हारे शोहर की जिम्मेदारी है। मेरे नबी ने अपनी बेटी को इज्जत से रुखसत किया और रुखसत करने के बाद जो इरशाद फरमाया था जुमला जानते हो? मेरे नबी ने फरमाया था फातिमा अली से कभी ऐसा सवाल मत कर देना जो अली पूरा ना कर सके। हाँ, ऐसा सवाल मत कर देना जिसे अली पूरा ना कर सके। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा रुखसत हुई है, रुखसत होकर हजरत अली के दरवाजे पे आई है। 3 दिन गुजर गए हैं। अचानक एक दिन हजरत अली की निगाह पड़ी, फरमाते फातिमा तेरे चेहरे पे जर्दी कैसी है, चेहरा उदास क्यों है, बताओ तो सही, तबीयत तो ठीक है? हजरत फातिमा ने कहा था हाँ अली तबीयत तो ठीक है। कहा फिर ये चेहरे पे उदासी क्यों है? हजरत फातिमा ने कहा था अली आज 3 दिन हो गए हैं मैंने रोटी का एक लुकमा नहीं खाया है, इतना सुनना था। हजरत अली फरमाते फातिमा
فاطمہ کھایا کیوں نہیں؟ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ کہتی ہیں علی میں نے خوب تلاش کیا، گھر کے اندر روٹی کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آیا۔ علی کہتے ہیں پھر فاطمہ مجھ سے مانگا کیوں نہیں تھا؟ اللہ اکبر، او بیٹیو تم بھی آئی ہو سننے کے لیے، ذرا اس بات کو توجہ سے سننا۔ علی کہتے ہیں فاطمہ تم نے مانگا کیوں نہیں؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں اے علی اگر میں روٹی مانگ لیتی تو مجھے ڈر یہ تھا کہ قیامت کے دن اللہ مجھے کھڑا کر کے یہ نہ پوچھے فاطمہ 3 دن کا فاقہ کیا ہوا، تو نے غربت کی شکایت علی سے کر دی تھی، اگر میں تم سے روٹی مانگ لیتی تو قیامت کے دن اپنے رب کو کون سا چہرہ دکھاتی؟ اللہ اکبر، یہ حضرت فاطمہ الزہرا ہے، حضرت علی کے ساتھ پوری زندگی گزاری ہے، لیکن پوری زندگی کبھی حضرت علی کو شکایت کا موقع نہیں دیا ہے۔ میری قوم کی بیٹیوں تم سے بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، تمہارا حال یہ ہے کہ میاں گھر نہیں، بیوی کو ڈر نہیں، سر پہ دوپٹہ نہیں، دل میں حیا نہیں ہے، نظروں کا وقار تمہارا جا رہا ہے۔ خدا کا واسطہ اپنے اوپر پردے کو لاگو کر لو، شرم حیا کو مسلط کر لو، تم یاد رکھو قیامت کا دن ہوگا، حضرت فاطمہ الزہرا بھی ہوں گی، مصطفیٰ بھی ہوں گے، اگر پردے کے بارے میں پوچھا گیا تو بتاؤ کون سا جواب دو گی، کون سا جواب دو گی اور کون سا چہرہ حضرت فاطمہ کے سامنے لاؤ گی؟ آج بے حیائی کا عالم یہ ہے کہ شادی بیاہ کے اندر دیکھو سروں پہ دوپٹے تو شاہی بڑی بات ہے، اب تو گلوں میں دوپٹے نظر نہیں آتے ہیں، لباس ایسے بے حیا ہے کہ دیکھنے والوں کو حیا آتی ہے، پہننے والوں کو حیا نہیں آتی ہے، لا کے دینے والوں کو حیا نہیں آتی ہے۔ وہ یاد رکھو خدا را مہربانی کرو پردے کو لازم کر لو، پردے کو اپنے اوپر لاگو کر لو، شوہر کی فرما برداری کرو، شوہر کا احترام کیا کرو۔ ساری زندگی نبی کی بیٹی نے علی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، لیکن اپنی پوری زندگی کبھی علی کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ کون فاطمہ ہے؟ کئی دن کا فاقہ ہے، فجر کا وقت ہے، مصلی بچھایا ہے، جیسی نماز کے لیے نیت باندھی نبی کی بیٹی نے، حضرت علی کی دہلیز ہے، بچے بھی بھوکے ہیں، فجر کی نماز میں کھڑی ہوئی ہے، جیسی نیت باندھی ہے، اللہ اکبر، چکر آیا، کمزوری کی وجہ سے مصلی سے نیچے گر جاتی ہیں، نیچے گری ہے کھڑے سے، حضرت علی کی آنکھ کھلی ہے، دیکھا حضرت فاطمہ الزہرا مصلی پہ گری ہوئی ہے، دوڑ کر کے گئے، کان لگا کے دیکھا، نبی کی بیٹی کی زبان پہ آہ نہیں تھی، کوئی شکوہ نہیں تھا، گری ہے مصلی کے اوپر، کھڑا نہیں ہوا گیا، پھر بھی کہتی ہے الحمدللہ، سبحان اللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، جس حال میں تو رکھے اس میں فاطمہ راضی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا دیکھنا تھا، علی کا دل دھڑکنے لگ جاتا ہے، کہتے فاطمہ یہ حال کیسے ہوا؟ کہتے علی آج 8 دن ہو گئے ہیں، فاطمہ نے کچھ نہیں کھایا ہے، کمزوری اتنی آ گئی ہے کہ اب کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے۔ اور میری قوم کی بیٹیوں 6 بار پیٹ بھر کے کھاتی ہو، ایک بار مصلی پہ کھڑی نہیں ہوتی ہو، پورا دن کھایا کرتی ہو، خدا کی یاد صبح سے شام تک نہیں آیا کرتی ہے، یہ نبی کی بیٹی ہے، 8 دن کا فاقہ ہے، مصلی پہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، لیکن نیت باندھ کر کھڑی ہوئی، مصلی سے گری ہے، ادھر فجر کا وقت ہو گیا ہے، حضرت علی کے دل میں خیال آیا، علی چل آج کچھ تلاش کر کے لانا ہے، فاطمہ کے کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ یہ خیال آیا، کمانے کے لیے نکلنا چاہتے تھے، اچانک مسجد نبوی سے مکبر کے تکبیر پڑھنے کی آواز آ جاتی ہے، خیال آیا علی نماز پڑھ پہلے، اس کے بعد نکلنا ہے، پھر سوچتے ہیں اگر نماز پڑھنے گیا تو نبی سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے اپنی فاطمہ کا حال پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر، یہ خیال آیا ہے، یہ سوچ کر کے حضرت علی مسجد نبوی میں سب سے پچھلی صف میں کھڑے ہوئے نماز پڑھی ہے حضرت علی نے، اور سلام پھیر کر کے چپکے سے فوراً نکلے، گھر کی طرف آئے، جیسی گھر کی طرف آئے قدم رکھنا چاہتے تھے چوکھٹ میں، خیال آیا علی کے دل میں اگر فاطمہ کہیں گی علی کچھ انتظام کر کے لائے تو کیا جواب دوں گا؟ بس اس خیال کا آنا تھا، علی نے قدم واپس کر لیا اور نکل گئے بازار میں، مزدوری ڈھونڈتے رہے، کوئی مزدوری نہیں ملی ہے، کوئی دولت علی کو نہیں ملی، کھانے کا کچھ انتظام نہ ہوا۔ جب واپس آنے لگے ہیں، راستے میں ایک شخص ملا، ہاتھ میں اونٹ کی رسی تھی، اس نے کہا علی اس اونٹ کو خریدو گے؟ آپ فرماتے میرے پاس پیسے نہیں ہے، اس نے کہا ادھار لے لو، جب بیچ دو تو تب میرے پیسے دے دینا۔ اللہ اکبر، اس شرط پہ سودا ہو گیا، آپ نے اونٹ خریدا ہے، آگے چلے گئے، دوسرا خریدار مل گیا، کہا بیچو گے؟ کہا ہاں، 140 درہم میں اونٹ بیچ دیا گیا۔ آپ نے اپنے غلام کمبر کو بلایا، بلانے کے بعد کہا جاؤ یہ 100 درہم جا کر کے اس کو دے آؤ جس سے ہم نے اونٹ خریدا تھا۔ کمبر پوری گلی میں ٹہلتا رہا، سارے راستے چھان مارے، لیکن اونٹ بیچنے والا نہیں ملا۔ جب نہیں ملا ہے، حضرت علی نے ان 100 درہم کو دیکھا، دیکھ کے کہتے ہیں واہ بھائی واہ، اب تک تو صرف فاقے کی فکر تھی، اب یہ امانت کی بھی فکر ہو گئی ہے۔ اب بتاؤ اگر اس حال میں علی مر گیا تو پھر حساب کہاں سے دے گا؟ یہ سوچ کر کے پریشان ہے کہ اس پیسے کا کیا کیا جائے، کسے دیا جائے، یہ امانت کا پیسہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ سوچتے آ رہے ہیں، گھر کی طرف آئے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کی دہلیز پہ مدینے والے مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے خاتون
जन्नत भी है। दोनों एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। हजरत अली आए हैं, जैसे करीब पहुंचे हैं मेरे नबी ने फरमाया था, अली तिजारत का किस्सा तुम सुनाओगे या हम सुना देते हैं? अल्लाह अकबर। आला हजरत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अभी अली आए हैं, आका फरमाते हैं तिजारत की बात तुम बताते हो या हम बता देते हैं? अल्लाह अकबर। हजरत अली ने कहा था, या रसूल अल्लाह, अली से बेहतर आप जानते हैं, आप बताइए। मेरे नबी फरमाते हैं, अली जरा सच बता कि तूने कभी ऊंट बेचने वाले को देखा? कहते हैं, या रसूल अल्लाह कभी नहीं देखा। कभी खरीदने वाले को देखा? आका जी कभी नहीं देखा है। कहा फिर बता तो सही कौन थे? कहते हैं, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। मेरे नबी फरमाते हैं, जिब्रील। मेरे नबी फरमाते हैं, सुनो ए अली, जो ऊंट बेचने आया था वो जिब्राइल था, जो ऊंट खरीदने आया था वो मीकाईल था। कहते हैं, हुजूर ये उसके 100 दिरहम बाकी है। मेरे नबी फरमाते हैं, अली ये 100 दिरहम भी तुम्हारे हैं, मुनाफे के दिरहम भी तुम्हारे हैं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। हजरत अली कहते हैं, आका मगर ये हुआ क्यों? जैसी इतनी बात कही ना, हुआ क्यों? मेरे नबी फरमाते हैं, अली जब फातिमा ने नियत बांधी थी तब भी खुदा देख रहा था, जब फातिमा मुसल्ले पे गिरी थी तब भी खुदा देख रहा था, जब उसकी जबान पर कोई नाशुक्री का जुमला नहीं आया, अल्लाह की हम्द का जुमला था तो खुदा सुन रहा था। और जब फातिमा ने हाथ उठा के कहा था, या अल्लाह बच्चों के लिए रिस्क का इंतजाम कर दे, तब भी खुदा ने सुन लिया था। ए अली तुम इंतजाम तो करके ना ला सके, लेकिन फातिमा के खुदा ने सारा इंतजाम करके भेज दिया। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। तवज्जो है, और थोड़ी देर सुनेंगे? नहीं सुनना चाहते हो तो बोले या रसूल अल्लाह, और अगर सोना चाहते हैं तो कह दीजिए जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, सब सुनने के मूड में है। अब मचल के कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर। ये सारी जिंदगी हजरत फातिमा ने अली के साथ गुजारी। और कौम की बेटियों, कभी अपने शौहर से हजरत फातिमा ने कोई शिकवा नहीं किया। पूरी जिंदगी शौहर की रजा में राजी रही। सैयदुल अंबिया की बेटी, वो जिब्रील जिनके दरवाजे पे आए तो उनके झूले झुलाते हैं, जिनकी चक्की फरिश्ते चलाते हैं, ये वो फातिमा हैं। खुदा की कसम। और कौम की बेटियों, पर्दे का एहतमाम करो और सरों पे दुपट्टा रखा करो। ये याद रखना, एक दिन तुम्हें भी मरना है। अल्लाह के बारगाह में हाजिर होकर के अपने हिसाब का, अपने अमाल का हिसाब देना है। आओ एक मुस्तफ़ा के सच्चे आशिक की घरवाली की कहानी सुना दो। तवज्जो है, ये बोलने की आवाज़ किधर किधर से आ रही है? बात समझ में नहीं आ रही? ज़रा तुम बोल दो या रसूल अल्लाह। इतनी ज़ोर से बोलो जो इनके बोलने की आवाज़ नहीं आए। ज़रा कह दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। और पर्दा कितना अहम है, पर्दा कितनी अजीम दौलत है। ज़रा तवज्जो कीजिए। एक मुस्तफ़ा के ग़ुलाम हैं, जंग के महाज पे जाने लगे। अपनी बीवी से कहने लगे, शरीक हयात में जा रहा हूँ, लेकिन मेरी मर्ज़ी के बग़ैर घर से कदम मत निकाल देना। क्या कहा उन्होंने? मेरी मर्ज़ी के बग़ैर घर से कदम मत निकाल देना। ये कह के शोहर तो चले गए। कुछ दिन गुजरे थे, दरवाजे पे दस्तक हुई। बच्ची कहने लगी, कौन? कहा तेरा भाई आया है। कहा किस लिए? कहने लगा कि बाप की तबीयत ख़राब है, मेहरबानी कर, बाप ने तुझे देखने के लिए बुलाया है। इतनी बात जैसे कही ना, बेटी रोने लगी, कहने लगी मेरे सरताज की इजाज़त नहीं है, मेरे शोहर ने मना किया था मेरी मर्ज़ी के बगैर कदम मत निकाल देना। मेरे बाप से जाके मेरी तरफ से माफ़ी मांग के कह देना, मजबूर हो नहीं आ सकती। भाई चला गया। बाप ने कहा बेटे लाया नहीं? कहने लगा उसके शोहर की इजाज़त नहीं है। अगले दिन जब सांसें थमने लगी, लोगों ने कहा यार एक बार और जाके देख ले, शायद बाप के मरने की खबर सुन के बेटी आ जाए। गया, फिर गया कि कहने लगा बहन अब तो चल ले, बाप के बचने की उम्मीद नहीं है, लगता है अब वो ख़त्म, इंतकाल हो जाएगा उनका, आखिरी बार तुझे देखना चाहते हैं। बेटी रोई, रो के कहती मेरे भाई मैं अब शोहर की मर्ज़ी के बगैर घर से कदम नहीं निकाल सकती। अल्लाह अकबर। बेटा वापस गया। बाप ने बेटे को खाली हाथ आते देखा, कुछ सांसों का मेहमान था, हिचकी ली, जिस्म से रूह निकल गई, इंतकाल हुआ। लोगों ने जनाजा तैयार किया। जब जनाजा तैयार हो गया तो कुछ लोगों ने कहा यार जीते जी न सही
कम से कम मरने के बाद ही बेटी के दरवाजे तक इसका जनाजा ले चलो। कहाँ लेकर के गए? बेटी के दरवाजे पे जनाजा लेकर के चले। कहा जीते जी ना सही, मरने के बाद ही बेटी के दरवाजे तक जनाजा लेके चलो। साहिब जब जनाजा बेटी के दरवाजे पे लाया गया, दरवाजे के बाहर जनाजा था। लोगों ने आवाज दे के कहा था, बेटी अब तो कम से कम दरवाजे से बाहर आ जा, तेरे बाप का जनाजा दरवाजे के बाहर रखा हुआ है। इतना सुना बेटी की चीख निकल गई, रो के कहने लगी, जब यहाँ तक लाए हो इतनी मेहरबानी करो, दरवाजे के अंदर तक मेरे बाप का जनाजा ला के रख दो, इसलिए कि मेरे पास शोहर की इजाजत नहीं है, मैं दरवाजे से बाहर कदम नहीं निकाल सकती। जैसी इतनी बात बच्ची ने कही है, लोग आगे बढ़े, बच्ची के जनाजे को, बाप के जनाजे को उठाया और बच्ची के दहलीज पे जाके रखा। सहन में बाप का जनाजा लाया गया, बेटी की चीख निकल गई, रोई, आके उसके बाद बाप का माथा चूमा और उसके बाद कदमों में आई, तलवे चूमे और उसके बाद कहा था, या अल्लाह तू खूब जानता है ये मेरे रिश्तेदार का जनाजा नहीं है, ये मेरे खानदानी का जनाजा नहीं है, ये मेरे कोई करीब का ताल्लुकात वाला नहीं है, मेरे मालिक तू खूब जानता है ये मेरे बाप का जनाजा पड़ा हुआ है, ये उसका जनाजा है जिसने लुक में करके बेटी को खिलाया था, ये उसका जनाजा पड़ा है जिसने कांधे पे बिठा करके मुझे चलना सिखाया था, ये उसका जनाजा है मेरे मालिक जिसने मुझे सीने से लगा करके पाल पोस के बड़ा किया था। लेकिन मेरे अल्लाह तू खूब जानता है, इसने मुझे देखने के लिए बुलाया, ए अल्लाह मैं न जा सकी, मेरे परवरदिगार तू खूब जानता है मैंने तेरे महबूब की रजा के लिए बाप की रजा को कुर्बान कर दिया। अल्लाह अकबर, इतनी बात बेटी ने रो के कही थी और उसके बाद फिर जनाजा ले जाया गया है। कुछ दिन के बाद लोगों ने ख्वाब में देखा कि यही बाप जन्नत की बहारों में टहल रहा है। किसी ने कहा था, यार सच बता तू इतनी आसानी से जन्नत में कैसे पहुंच गया? तो इस बूढ़े ने कहा था कि अमल तो बहुत बुरे थे, गुनाह ही गुनाह थे, लेकिन जब कयामत में जब मैं रब की बारगाह में आया और हिसाब व किताब का मामला हुआ तो रब ने फरमाया, सुन तेरी बेटी जिसको तू रोता छोड़ करके आया है उसने महबूब की रजा के लिए तेरी दी हुई तालीम के मुताबिक अपने बाप की रजा को कुर्बान कर दिया। जा, हम तेरी बेटी से इतने राजी हो गए हैं, इतने राजी हो गए हैं कि हमने तेरी बेटी को भी जन्नती बना दिया है, उसके सदक़े में तुझको भी जन्नती बना दिया। सुभान अल्लाह। साहिबो, जब बेटियां बापर्दा होती हैं तो बाप भी बख्शे जाते हैं। मेहरबानी करो, बेटियों को पर्दे की तलकीन करो, अपने बच्चों को पर्दे के बारे में सिखाओ, समझाओ ताकि वो पर्दा करें। वो जवानों मेहरबानी करो, किसी की बेटी का जीना दुश्वार ना करो। बहुत आसान समझते हैं, कोई कहता चिल्लों में जन्नत है, कोई कहता है इत्काफ में जन्नत है, कोई कहता नहीं जी हज कराओ जन्नती हो जाओगे। साहिब याद रखना, अगर दिल तोड़ के 1000 हज भी कर लोगे अल्लाह मुंह पे मार देगा। किसी को सता के तुम पूरी जिंदगी मदीने में गुजार दो, रब को तुम्हारी वो जिंदगी प्यारी नहीं है। हाँ जवानों, अगर जन्नत में जाना चाहते हो किसी गरीब बेटी का सहारा बन जाओ, किसी गरीब का सहारा बन जाओ। और यार दौलत की नीयत से शादी मत करो, ये सोच के निकाह करोगे कि हम इससे निकाह कर लें हम अमीर हो जाएंगे, तो उस वक्त तक मौत नहीं आएगी अल्लाह जब तक तुमको भिखारी नहीं बना देगा। हाँ, नेक सीरत लड़की तलाश करो, पारसा बेटी ढूंढो, पर्दे वाली लड़की तलाश करो, भले गरीब की हो लेकिन मुस्तफ़ा की सच्ची वफादार होनी चाहिए। ऐसी बेटियां तलाश करो और साहिब गरीब की बेटी का हाथ थामो। और यार क्या है तसव्वुर, इस्लाम में बारात का तसव्वुर नहीं है। कई सौ लोग बारात में जा रहे हैं, ज़मीन उखाड़ के फेंक दी लड़की वाले की, हालत ख़राब है। जैसी बारात आने का वक्त होता है ना तो लड़की वाला परेशान होता है, मौसम कोई भी हो माथे का पसीना साफ करता है, वो कहता फिरता है यार कमी रह जाए तो माफ़ कर देना, कमी हो जाए तो माफ़ कर देना, ये बेटी वाला होता है। और मेरी कौम के जवानों, तुमसे एक बात और कह के गुजर जाना चाहता हूँ, मेरी बात समझ लीजिए। अगर कभी बेटी वाले के यहाँ तुम्हारी दावत हो तो अपने घर पे खाना खा के जाया करो और थोड़ा बहुत उसका दिल रखने के लिए वहां जाके खा लिया करो। कई दिन का खाना इकट्ठा जाके ना खाया करो। और एक की दावत होती है, एक को साथ बैठा के चल दिया करते हो, तुमने जाके पेट भर के खा लिया। 300 लोगों की बारात आई, अगर उसने 300 को खाना खिला दिया, 2 का खाना कम पड़ गया तो 300 का खाना भी पानी फिर जाया करता है और 2 बदनाम कर दिया करते हैं बेटी वालों को। मेहरबानी करो, अगर किसी बेटी वाले के घर पे दावत हुआ करे तो मेहरबानी कर
करना कि बेटी के घर पे अपने घर से खा के जाया करो, जितनों की दावत हो उतने ही जाया करो। तुम्हें नहीं मालूम है जब बेटी वाले के दुकान पे बारात खाना खाया करती है तो कभी इधर चक्कर लगा रहा है, कभी उधर चक्कर लगा रहा है, और बार बार दिल में कह रहा है या अल्लाह इस बाप की लाज रख लेना, इस बाप की बेटी को इज्जत से रुखसत करा देना, या अल्लाह किसी चीज में कमी ना हो जाए, या अल्लाह बरकत दे देना। ये गरीब बेचारा चक्कर लगा रहा है, तरह तरह के रब की बारगाह में रोके इल्तिजाएं कर रहा है। हाँ हाँ साहिब, गरीबों के मददगार बना करो, घर से खा के जाया करो, और ये सोच के खा के जाया करो हम यहाँ खा के जाएंगे ताकि गरीब पे बोझ कम हो जाए, गरीब पे दबाव कम हो जाए। और यार बारातों में 500 लोग लेके ना जाओ, 300 लोग लेके ना जाओ, सिर्फ अपने बेटे को ले ले, 2-4 जिम्मेदार लोग ले ले, और लेकर के किसी बहन बेटी के गरीब के दरवाजे पे चला जा और जाके कह दे कि तेरे दरवाजे पे मैं बारात लेकर के नहीं आया, मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत लेकर के आया हूँ। इज्जत के साथ अपने बेटे की बेटी का निकाह मेरे बेटे के साथ कर दे, सिर्फ बेटी लेकर के आ। मैं ये नहीं जानता हूँ कि जब तू गरीब की बेटी को खाली हाथ लेकर के आएगा तो ये दुनिया वाले क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, मुआशरा क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी। लेकिन इतना जरूर जानता हूँ जब तू गरीब की बेटी को इज्जत से अपने घर की इज्जत बनाएगा और वो मुस्कुराएगी, खुदा की कसम तू घर में बाद में आएगा, मदीने वाले का सलाम पहले पहुंचाया जाएगा। अगर चाहते हो मुस्तफ़ा राजी हो तो मुस्तफ़ा की उम्मत की गरीब बेटियों के साथ अच्छा बर्ताव करो। और ये जो बला चली है ना मुरव्वजा जहेज की, इस बला को खत्म करो, सिर्फ सुन्नत के मुताबिक जहेज दो ताकि गरीब बेटियों का जीना दुश्वार ना हो, आसान हो जाए। बात समझ गए मेरी? इतनी बातें जो मैंने कही हैं। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अपने आप को महबूब की ज़िंदगी के सांचे में ढालिए साहिब, सांचे में ढालिए। जवानों अपने हर काम में मुस्तफ़ा की रज़ा तलाश करो, मुस्तफ़ा को राज़ी करने की कोशिश करो। याद रखो अगर मदीने वाला राज़ी हो जाएगा तो काबे वाला भी राज़ी हो जाएगा। हाँ, नबी से सच्चा प्यार करो, नबी से सच्चा इश्क करो। जवानों उठते बैठते नबी की अदाओं को अपनाओ, नबी के तरीक़े को अपनाओ, नबी के किरदार को अपनाओ। और मैं आज यहाँ आया हूँ, काश ऐसा हो जाए मेरी इतनी देर की गुफ्तगू की किसी भी जवान पे इतना असर हो जाए कि वो आक़ा करीम की रज़ा के लिए, अपने रब की रज़ा के लिए इतना अहद कर ले कि हम किसी से जहेज मांग के, बोलो मांग कर, क्यों नहीं बोल रहे हो कि जेबें काटनी है क्या किसी की? जहेज मांग कर नहीं लेंगे, और जो लेंगे अल्लाह उनका बेड़ा गर्क करेगा। ये भी लिख लेना। अगर तुम्हारी वजह से कोई गरीब रोया ना तो ये मत सोच लेना गरीब लावारिस है, ये मत सोच लेना कोई मुफलिस लावारिस है। खुदा की कसम मेरे नबी ने फरमाया जिसका कोई वारिस नहीं उसका मदीने वाला मुस्तफ़ा वारिस है। अगर किसी अमीर के जुल्म की वजह से गरीब रोया तो किसी को खबर हो ना हो मदीने वाले मुस्तफ़ा को खबर हो जाती है। और मेरे नबी ने फरमाया मेरे उम्मती के पैर में कांटा चुभ जाए तो उम्मती को दर्द बाद में होता है, मदीने वाले को दर्द पहले हो जाया करता है। मेहरबानी करो यार, 4 दिन की ज़िंदगी है। आज आए दिन मस्जिदों से जनाजों के ऐलान होते हैं, कोई कहता फ़लाँ नहीं रहा, कोई कहता फ़लाँ नहीं रहा। एक दिन वो भी आएगा कि लोग हमारा नाम लेके मस्जिद से कहेंगे आज फ़लाँ नहीं रहा है। इससे पहले कि मस्जिद से हमारा ऐलान किया जाए, साहिब अपने आप को बदलो, अपने तरीक़े बदलो, अपने आप को मुस्तफ़ा का सच्चा आशिक बनाओ और नबी से ऐसा इश्क करो जैसा इश्क मुस्तफ़ा के बिलाल ने किया था। नबी से ऐसा इश्क करो जैसे मुस्तफ़ा के अबू बकर ने किया था। नबी से ऐसा इश्क करो जैसा नबी की उमर ने किया था। और ऐसा इश्क किया था खुदा की कसम, उनकी ज़िंदगी की करवट करवट बोला करती थी कि तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बस अल्लाह करीम मेरी गुफ्तगू पे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए और उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर आप थके ना हो तो 10 मिनट की फरमाइश और है, बैठ लेंगे 10 मिनट और हैं? अगर 10 मिनट और चाहते तो सारे अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और खड़े होकर जरा 10-10 कदम आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आओ करीब हो जाओ। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जो आज मिंबर की तरफ